Hello guys, in previous lecture we discussed about the IUPAC nomenclature. Okay, now in this lecture we study the fourth rule. The fourth rule of the IUPAC nomenclature is a name of compounds. Is name of compounds or name of compound. Okay, in this rule we study about the name of compounds. Okay, but before we study this rule, we just recall the remaining three rules. Okay, the first rule is that select the longest continuous chain of carbon atom. After selection the longest continuous chain of carbon atom, the compound we separated in two parts. One is the major, that means the longest continuous chain of carbon atom. Here we also considered as a parent chain, and out of this parent chain, out of this selection, the atoms or group of atoms is here. Then these atoms or group of atoms here we considered as a substituent. Okay. Then after that, the second rule is that the lowest locant rule. After selection the parent chain, okay, the substituent is attached to the carbon atom which is present in a parent chain. Okay, then this carbon atom, it gives the lowest number. This lowest number shows the exact location of substituent or exact location of substituent which is attached to the carbon atom of the parent chain. Okay, or it is also called as a locant. Okay, then after that, the third rule is that the name of substituent. Okay, here to give the name of substituent, we studied the one table, that is a name of substituent table. In this CH3, that means methyl, C2H5, that means the ethyl, propyl, butyl, hexyl, heptyl, so on. In this table, the name of substituents is also included here. Then this substituent is named here. Okay, and before that, before this name of substituent, we write the exact number, that means the locant of substituent. Okay, guys. Then this is a fourth rule. Okay. Okay, then last rule, that is a name of compound. Okay, in this rule we study about the name of compound. Okay, in this rule we write the name of compound, write the IUPAC nomenclature of compound, but in this rule we studied all about first three rules. Okay. Here we go towards the directly example, that is here write the CH3. Okay, हे एक्झाम्पल आहे CH3. त्याचं IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये आपल्याला कन्वर्जन करायचं आहे. IUPAC नॉमेनक्लेचर मध्ये कन्वर्जन करायचं म्हणजे पहिल्यांदा सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम 1 2 1 2. ओके, दोन कार्बनची चेन आहे, म्हणजे त्याचा रूट नेम, द रूट नेम containing two carbon atoms, that is a eth. Okay, but these two carbon atoms are attached with each other by a single bond, therefore ANE. The name of this compound, that is a ethane. The name of compound, that is a ethane. Okay, here CH3, CH2, CH3 is here. Okay, CH3, CH2, CH3 is here. Okay, here all three carbon atoms are attached with each other by a single bond, that is used as a suffix, that is ANE is here. Okay, but in this case there are three carbon atoms here. The three carbon containing root name, that is pro. But in this pro, that means the three carbon atoms are attached with each other by a single bond.
For this single bond, the AN is used as a suffix. The name of this compound, that is a propane. Okay. Another example is CH3, CH2, CH2, CH3. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. There are 4 carbon atoms is here. Then root name of 4 carbon atom, that is a but. But all 4 carbon atoms are attached with each other by a single bond. For this single bonded, we can use here as a suffix, that is ANE. The but plus ANE. The name of this compound, that is a butane. That is a butane. Okay. Then this is a examples, that is a ethane, propane, and butane. Okay. Now we go towards the another examples. Here one example, writing this one CH3, CH2, 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 and CH3 here. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. We have a 5 carbon containing chain. The 5 carbon containing root name, that is a pent, but all carbon atoms are attached with each other by a single bond. Therefore, ANE is used as a suffix for the single bonded carbon atom, that is a pentane. The name of this compound, it is a pentane. Okay. Now CH3, CH2, CH2, CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 carbon containing root name, that is a hex. Okay. But all 6 carbon atoms are attached with a single bond. Therefore, for the single bonded carbon atom, we can use ANE as a suffix. The name of this compound, it is a hexane. Okay. So, okay. Now we go towards the name of substituent name of compound having a substituent, that is a CH3, CH and CH3 and CH3. Okay. ह्या कंपाउंड्स आपल्याला आयपीएसी नॉमेनक्लेचर लिहायचं. आता आयपीएसी नॉमेनक्लेचर ह्या कंपाउंड्स लिहायचं म्हटल्यानंतर पहिल्यांदा फर्स्ट रूल काय सांगतो, सिलेक्ट दी लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन आयटम. इथपर्यंत जे आपण एक्झाम्पल बघितले ते लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केले, पण आपण इथे कन्सिडर केली नाही. ओके. कारण आपल्याला फक्त एकच चार्ज होता, ती स्ट्रेट लाईन. ओके. पण इथे काय झालं, ब्रांचिंग आपल्याला बघायला मिळतं. आणि इफ इन केस ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ if the branching is shown in any compound, the firstly determine the longest continuous chain of carbon atom, or here firstly determine the parent chain, after that we consider as or identify the substituent. Okay. Here बघा 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ओके. कशी मोजली तरी 3 कार्बनची चेन होणार आहे. ओके. मग तुम्ही वर जाऊन ही सिलेक्ट करा किंवा ही सिलेक्ट करा, किंवा तुम्ही डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जी चेन आहे ती सुद्धा सिलेक्ट केली तरी सुद्धा चालते. पण जनरली एक गोष्ट लक्षात ठेवा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन सिलेक्शन साठी थोडीशी प्रायोरिटी असणं गरजेचं आहे. याचा अर्थ ही तुम्ही जर ह्या पद्धतीने चेन सिलेक्ट केली वरच्या बाजूला तर ती चुकीची आहे असं नाही. ओके. तुम्हाला ज्या पद्धतीने आवडते त्या पद्धतीने सिलेक्शन करा. ओके. मग आता काय करायचं आपल्याला, फर्स्ट रूल झाला सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन आयटम. दिस कार्बन आयटम chain, longest carbon atom chain here we will also consider as a parent. Then this CH3 group or group of atom which is present out of the parent chain, out of this selection, then this item or group of atom is named as a substituent. Okay. हा झाला, ही चेन सिलेक्ट केली तो पेरेंट झाला. हा CH3 ग्रुप आहे तो काय झाला, सबस्टिट्यूएंट झाला. ओके. ठीक आहे. मग आता बघा, जनरली आपल्याला याचं नाव लिहायचं. आता नाव कसं लिहिणार, तर सेकंड रूल कडे जायचं. फर्स्ट रूल आपण लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट केला. सेकंड रूल काय सांगतोय, लोवेस्ट लोकंट नंबर. आपल्याला चेन सिलेक्ट केल्यानंतर चेनच्या फक्त दोन्ही बाजूंनाच आपण नंबरिंग देऊ शकतो. ओके. मग आता एक तर इकडून द्या किंवा एक तर इकडून द्या. नंबरिंग कुठलं बरोबर असेल, ज्या साइडनं लोवेस्ट नंबरला जर सबस्टिट्यूएंट येत असेल तर ते नंबरिंग राईट आहे. ओके. मग बघा नंबर 1 2 3 1 2 इकडून काउंटिंग केलं की 2 नंबरला CH3 येतो.
1 2 इकडून काउंटिंग केलं की 2 नंबरला CH3 येतो. याचा अर्थ कोणीकडूनही काउंटिंग केलं तर this CH3 is attached to the second number of carbon atom. Therefore numbering तुम्ही जे देणार आहे ते कुठूनही नंबरिंग दिलं तरी चालेल. मी नंबरिंग देतो 1 2 3. ओके, त्या पद्धतीने नंबरिंग. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, टोटल मॉलिक्युल्सचं नाव लिहायचं आहे. नाव लिहिताना पहिल्यांदा सबस्टिट्यूएंट्सचं नाव लिहायचं. ओके, हा सबस्टिट्यूएंट CH3 म्हणजे कोण आहे, मिथिल. बट दिस मिथिल इज अटॅच्ड टू द सेकंड नंबर ऑफ कार्बन आयटम ऑफ द पेरेंट चेन. हा CH3 ग्रुप या 2 नंबरच्या पेरेंट चेनच्या 2 नंबरच्या कार्बनला अटॅच आहे. म्हणताना या मिथिलचा नंबर लिहिणं गरजेचं आहे. तो लिहायचा इथे 2 आणि डिजिट अँड वर्ड हे आपण डॅश ने सेपरेट करू. ओके, 2 डॅश मिथाइल लिहिताना लिहायचं, पण तुम्ही म्हणताना 2 मिथाइल लिहायचं. ओके, सबस्टिट्यूएंट झाला. आता पेरेंट्स नाव 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग पेरेंट रूट नेम that is a probe, and all 3 carbon atoms which is present in a parent chain is attached with each other by a single bond. For this single bond we can use the A-N-E as a suffix. Therefore the name of this compound it is a 2-methyl-propane. Name of this compound it is a 2-methyl. Okay guys, now we go towards the another example. Okay, here we also write the CH3 CH CH3 CH CH3 CH3. Okay, then firstly select the longest continuous chain of carbon atom. Okay, or here we also consider the one substituent is here. Okay, then 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, 4 कार्बनची चेन होते, पण इथे मी कन्सिडर करताना स्ट्रेट चेनच कन्सिडर करतो. नंबरिंग द्यायचं. नंबरिंग काय सांगतो, थर्ड रूल काय, सेकंड रूल काय सांगतो, लोवेस्ट लोकल नंबर. म्हणजे नंबरिंग आपण जी चेन सिलेक्ट केलेली आहे त्याच्या दोन्ही बाजूंपैकी एका बाजूने दिलेलंच नंबरिंग बरोबर असणार. ओके, मग आता बघा इकडून जर नंबरिंग द्यायचं झालं तर 1 2 म्हणजे 2 नंबरला सबस्टिट्यूएंट अटॅच होणार आहे, आणि इकडून दिले तर 1 2 3 इकडून नंबरिंग दिलं तर 3 नंबरच्या कार्बनला सबस्टिट्यूएंट अटॅच असणार आहे. म्हणजे इकडून 2 नंबर येतो, इकडून 3 नंबर येतो. रूल काय सांगतोय, लोवेस्ट लोकंट नंबर म्हणजे पेरेंट चेनच्या ज्या कार्बनला लोवेस्ट नंबर आहे, म्हणजे ज्या कार्बनला सबस्टिट्यूएंट अटॅच आहे त्या कार्बनला लोवेस्ट नंबर द्यायला पाहिजे. म्हणजे इथं 2 देणार का 3 देणार, तर इथं आपल्याला द्यायला पाहिजे 2. इथे 2 येणार म्हणजे नंबरिंग आपल्याला इथून द्यायला पाहिजे 1 2 3. ओके, देन आता नाव यायचं. नाव घेताना पहिल्यांदा सबस्टिट्यूएंटचं नाव. सबस्टिट्यूएंट कोण आहे, मिथिल. This methyl is attached to the second number of carbon atom of parent chain, that is a 2-methyl, and 1 2 3 4 carbon containing group name, that is a bute. But all 4 carbon atoms are attached with a single bond. Therefore for the single bond the ANE is used as a suffix. Okay, the name of this compound that is a 2-methyl butane. Name of this compound it is a 2-methyl butane. Okay, now here we also go towards the another example, that is a CH3 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 then CH3. ओके, आता ह्या एक्झाम्पलला आपल्याला आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर घ्यायचं. परत नेहमीप्रमाणे सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन आयटम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. 4 कार्बनची लॉंगेस्ट चेन कन्सिडर होते, पण इथे मी कन्सिडर करताना स्ट्रेट चेन कन्सिडर करतो. मी पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही कोणत्याही पद्धतीची चेन कन्सिडर केली तरीही चालेल, फक्त स्ट्रेट चेन सिलेक्ट केली. जर दरवेळी स्ट्रेट चेनच ही तुमची पेरेंट चेन असेल असं नाही, त्यासाठी पेरेंट पण ती लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन आयटम असायला पाहिजे. जी लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन आयटम असेल त्या पद्धतीने तुम्ही सिलेक्शन करू शकता. ओके, आता नंबरिंग द्यायचं. नंबरिंग म्हणजे काय पद्धतीने देणार, लोवेस्ट लोकंट रूल. लोवेस्ट लोकंट रूल म्हणजे सबस्टिट्यूएंट ज्या पेरेंटच्या ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला लोवेस्ट नंबर आला पाहिजे. ओके, आता पॉसिबिलिटी दोनच आहेत नंबरिंगच्या, फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड. ओके, देन 1 2 इकडून नंबरिंग दिलं तर 2 नंबरला सबस्टिट्यूएंट सापडतो. 1 2 इकडून दिलं की 2 नंबरला
म्हणजे कुणीकडूनही विचार केला तर 2 नंबरच्याच कार्बनला सबस्टिट्यूएंट पहिल्यांदा सापडतो, त्यामुळे आपल्याला नंबरिंग कुणीकडूनही दिलं तरी चालू शकतो. ओके, ठीक आहे. 1 2 3 4 किंवा 1 2 3 4. ओके, इकडून नंबरिंग दिलं तर 2 आणि 3 ला सापडणार आहे, इकडून दिलं तरी 2 आणि 3 ला सबस्टिट्यूएंट सापडणार. ओके, ठीक आहे. आता हा सबस्टिट्यूएंट काय CH3 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 सबस्टिट्यूएंटचं नाव मिथिल आहेत किती 2 म्हणताना डायमिथिल. हे आपण ज्यावेळी नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट घेणार होतो त्यावेळी आपण बघितलेलं डायमिथिल. आता एका मिथिलचे नंबरिंग कुठलं हे जर मी वरचं नंबरिंग कन्सिडर केलं तर ह्या CH3 कोणाला अटॅच आहे 2 नंबरला, इथे लिहिताना इंक्रीजिंग ऑर्डर लिहायचं. ओके, परत कोणाला अटॅच आहे 3 नंबरला. ओके, 2 3 dimethyl 1 2 3 4 carbon containing group name, that is a bute. All carbon atoms are attached to each other by a single bond, that is an AN is used as a suffix. Therefore the name of this compound, it is a 2 3 dimethyl butane. Okay, then another example is C2H5, that is a ethyl group is here. Okay, then this compound. Okay, here always here we also consider that is select the longest combination of carbon atom 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. इथे दोन आहे 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5. कुणीकडून काउंटिंग केलं तर 5 कार्बनची चेन होते. हियर वी आल्सो कन्सिडर दी स्ट्रेट चेन as a parent chain. Out of this straight chain there are the 3 substituent is here. ओके, ठीक आहे. त्या C2H5 म्हणजे 2 कार्बन आहेत, 2 कार्बनचा 2 कार्बन कंटेनिंग सबस्टिट्यूएंट that is a ethyl. 1 carbon atom containing substituent methyl. 1 carbon atom containing substituent that is methyl. ओके, आता नंबरिंग द्यायचं. नंबरिंग एक तर या बाजूने किंवा एक तर या बाजूने अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट नंबर. ज्या बाजूने लवकर सबस्टिट्यूएंट सापडतो त्या बाजूने दिलेले नंबरिंग हे राईट आहे. ओके, बघा 1 2 1 2 इकडून दिलं तरी 2 नंबरला आहे, इकडून दिलं तरी 2 नंबरला आहे आणि इथं 3 नंबर येणार आहे. 3 नंबरला हा कॉमन सबस्टिट्यूएंट सापडतो. म्हणजे आपल्याला दिलेलं नंबरिंग कुठूनही दिलं तरी बरोबर असणार आहे. मी नंबरिंग स्टार्ट करतो ह्या बाजूने, मी इकडून दिलं तरी चालू शकतो. 1 2 3 4 5. ओके, ठीक आहे. देन नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट. आता इथं येतो इथिल आणि इथं येते 2 मिथिल आहे. आता सबस्टिट्यूएंटची नावं लिहिताना जर डिफरंट सबस्टिट्यूएंट्स आर अटॅच्ड or present in a compound, the name of these substituents is arranged in a alphabetically pattern. Alphabetically arrange करायचा. तो कसा अरेंज करायचा आहे? अल्फाबेटिकली अरेंज करायचा, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. लिहिताना अल्फाबेटिकली कसा अरेंज करणार? जनरली फोकस मी परत अनेकदा सांगतो की ज्यावेळी एखाद्या कंपाऊंड मध्ये डिफरंट सबस्टिट्यूएंट्स अटॅच असतील तर त्या डिफरंट सबस्टिट्यूएंट्सचं नाव लिहिताना आपल्याला अल्फाबेटिकली लिहायचं आहे. ओके, मग हा येतो इथिल आहे, हा हे दोन आहेत ते मिथिल आहे. मग आता मिथिलचं M आणि इथिलचा E अल्फाबेटिकली कुठला अगोदर येणार? हा येणार. ओके, पहिल्यांदा ह्याचं नाव लिहायचं. ओके, इथिल पण इथिल किती नंबरचा कार्बन अटॅच आहे? म्हणताना 3 इथिल. आता थोडंसं डायरेक्ट लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, डॅश. आता बघा नंबरिंग इकडून दिलंय 2 4 दोन आहेत म्हणताना डाय 2 4. इथं इथून सुद्धा तुमच्या लक्षात येऊ शकतो 1 2 म्हणजे दोन आहेत म्हणताना डाय. कोण आहे? मिथिल. ओके, 3 इथिल 2 4 डाय मिथिल. आता पेरेंट्स नाव 1 2 3 4 5 कार्बन containing group name that is a pen. Okay, but all 5 carbon atoms are attached to the single bond, therefore AN is used as a suffix. Therefore the name of this compound it is a 3-ethyl 2,4 dimethyl pentane. Okay, now another example is CH3 CH
C2H5, CH2, CH3. Okay. पहिल्यांदा select the longest continuous chain of carbon atom. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay. कसे सिलेक्शन केलं तर 5 carbon containing longest continuous chain of carbon atom. Here we will also considered as a straight chain. Okay. Numbering देताना बघा 1 2 दोन नंबरच्या कार्बनला CH3 सापडतोय. 1 2 3 इकडून नंबरिंग दिली की 3 नंबरला CH3 सापडतो. ज्या बाजूला लवकर सबस्टिट्यूएंट सापडणार त्या बाजूला नंबरिंग बरोबर आहे. इकडून 1 2 दोन नंबरला CH3, इकडे 1 2 3 3 नंबरला इथिल ग्रुप आहे. ओके. मग आपल्याला नंबरिंग कुठून द्यायचं या बाजूला 1 2 3 4 5. ओके. ठीक आहे. आता नाव कोणाला देणार सबस्टिट्यूएंट. पण हियर देयर आर टू डिफरंट सबस्टिट्यूएंट इज देयर and if the different substituent is present in a compound, the after writing the name of the substituent, the substituent name of substituent is arranged by a alphabetically. Okay. Here it is a ethyl and here it is a methyl. Alphabetically E अगोदर येणार नंतर M येणार. जरी नंबरिंग आपण ह्याला मोठं दिलं असलं तरी सुद्धा लिहिताना ऑलवेज अल्फाबेटिकलीच लिहायचं. ओके. म्हणजेच काय झालं 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन. ओके. 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन. ओके. Now we go towards the another example. CH2, CH, CH3, CH, C2H5, here CH2 and CH6. ओके. सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट आहे. ओके. बघा परत नेहमीप्रमाणे लॉंगेस्ट सिलेक्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ओके. 6 कार्बन कंटेनिंग लॉंगेस्ट चेन. पण मी इथे सिलेक्ट करतो ही स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करतो. ओके. आता याला काय द्यायचं नंबरिंग देताना ज्या बाजूला लवकर सापडतो त्या बाजूला 1 2 3. जर ह्या साइडने नंबरिंग स्टार्ट केलं तर 3 नंबरच्या कार्बन आयटमला सबस्टिट्यूएंट सापडतो. इकडून 1 2 3 इथं पण 3 नंबरच्या कार्बनला सबस्टिट्यूएंट सापडतो. ओके. या सबस्टिट्यूएंटचं नाव काय इथिल. ओके. ह्या सबस्टिट्यूएंट CH3 चं नाव काय मिथिल. ओके. हे लक्षात येण्यासाठी इथे लिहितोय. ओके. मग आता बघा इकडून नंबरिंग दिलं तर 3 नंबरच्या कार्बन आयटमला सबस्टिट्यूएंट सापडतो आणि इकडून नंबरिंग दिलं तर 3 नंबरच्या कार्बन आयटमला सबस्टिट्यूएंट सापडतो. म्हणजेच काय झालं बघा ह्या एक्झाम्पल मध्ये 3 नंबर टाइप झाला म्हणजेच काय इथं गोल काय झालं 3 नंबर ह्या कार्बनला द्यायचा का 3 नंबर ह्या कार्बनला द्यायचा. आणि इथं सबस्टिट्यूएंट आहे ते डिफरंट आहे. सेम असते तर आपण कुठूनही नंबरिंग दिलं असतं. पण डिफरंट सबस्टिट्यूएंट आहे आणि जर डिफरंट सबस्टिट्यूएंट असताना जर टाइप होत असेल एखाद्या नंबरचा तर अशा वेळी नंबरिंग देताना आपल्याला अल्फाबेटिकली ऑर्डरनं जो सबस्टिट्यूएंट लवकर असणार आहे त्याला नंबरिंग द्यायचं. म्हणजेच इकडून 1 2 3 ला मिथिल आहे, इकडून 1 2 3 ला इथिल आहे. म्हणजेच इथं E अल्फाबेटिकली अगोदर येतो, याचा M येतो. म्हणजेच E अगोदर येणार म्हणजे नंबरिंग आपलं 1 2 3 4 5 and 6 ह्या बाजूला आपल्याला नंबरिंग बरोबर असणार. ओके. पण लिहिताना दरवेळी लक्षात ठेवायचं अल्फाबेटिकली सबस्टिट्यूएंटची नावं लिहायची. म्हणजेच काय झालं 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन. जर सेम सबस्टिट्यूएंट असतील 2 असतील तर त्यांच्या पुढे डाय लिहायचं. 3 सेम असतील तर ट्राय लिहायचं. ओके. या पद्धतीने डिफरंट असतील तर डाय ट्राय असलं काही लिहायचं नाही, त्यांची सेपरेट नावं लिहायची पण लिहिताना अल्फाबेटिकली लिहायची. ओके. Got it? Then this is a IUPAC nomenclature or containing a substituent. Okay. In next lecture we show the another example
of the IUPAC nomenclature. Okay guys, thank you.